Hi, dear students. Next, second part. The day of the trial arrived. Antonio did not ask for mercy because he knew well that Shylock was unlikely to grant him any mercy. In a way, he was willing to accept punishment. At the court, the Duke himself pleaded with Shylock to be merciful. He bluntly refused. Bassanio offered a Jew twice the sum of owed by Antonio, but he replied that he wanted justice and so he would ask for his pound of flesh even he was offered 6,000 times the amount. When When the Duke asked Sherlock how he could hope for mercy of God if he himself showed no mercy to his fellow beings, Shylock replied that he wanted no mercy if God grants him justice. So saying, he began to sharpen the long knife. Here, the day of the trial arrived. കോടതി ചേരുന്ന ദിവസം വന്നെത്തി. Antonio did not ask for mercy. അന്റോണിയോ മേഴ്സിക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ചില്ല ബിക്കോസ് ഹി ന്യൂ വെൽ ദ ഷൈലോക്ക് വാസ് അൺലൈക്ലി ഗ്രാൻഡ് ഹിം എനി മേഴ്സി ഷൈലോക്കിനെ ഇയാൾക്ക് ശരിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മേഴ്സി ചോദിച്ചില്ല ഓക്കെ ഇൻ എ വേ ഹി വാസ് വില്ലിംഗ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് പണിഷ്മെന്റ് എനിവേ അദ്ദേഹം പണിഷ്മെന്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരുന്നു at the court the duke himself pleaded with Shylock to be merciful ആ കോർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു Duke himself pleaded with Shylock to be merciful. ഷൈലോക്കിനോട് ജഡ്ജി വരെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മേഴ്സിഫുൾ ആകാൻ ഒന്ന് ദയാപൂർവം പെരുമാറാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഹി ബ്ലൻഡ്ലി റെഫ്യൂസ്ഡ് അന്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നിരസിച്ചു ബസാനിയോ ഓഫർഡ് ദ Jew twice the sum of owed by അന്റോണിയോ ഇപ്പോൾ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ പൈസയേക്കാൾ ഇരട്ടി തരാന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടരട്ടി തരാന്ന് പറഞ്ഞു but he replied that he wanted justice and so he would ask for his pound of flesh even if he was offered 6,000 times the amount. ഇദ്ദേഹത്തിന് പൈസ അല്ല വേണ്ടത് പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് ആണ് വേണ്ടത്. He replied that he wanted justice so he would ask for his pound of flesh even if he was offered 6,000 times the amount. ആ എമൗണ്ടിന്റെ 6,000 ടൈംസ് 6,000 തവണ എക്സ്ട്രാ തന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ 6,000 ഇരട്ടി ഈ പൈസയുടെ ഇരട്ടി തന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലഷ് ഇറച്ചിയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാംസമാണ് വേണ്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അയാളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് when Duke asked Shylock When Duke asked Shylock how he could hope for mercy from God if he himself showed no mercy to his fellow beings, Duke asked Shylock ചോദിച്ചു how he could hope for mercy from God if he himself showed no mercy to his fellow beings. എങ്ങനെ സ്വന്തം അനുചരന്മാരോട് മേഴ്സി കാട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ദൈവം മേഴ്സി കാട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയ എങ്ങനെ കാണിക്കും? Shylock replied that Shylock എന്താ മറുപടി പറയുന്നത് his fellow beings he wanted no mercy if God grants me justice. ദൈവം എനിക്ക് ജസ്റ്റിസ് തരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മേഴ്സിയുടെ ആവശ്യമില്ല. So saying he began to sharpen the long knife. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നീളമുള്ള കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ചു മീൻസ് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. Portia, who had desired to come to Venice and to speak in Antonio's defense, reached there on the day of the trial with her friend Nerissa. They disguised themselves. Portia appeared in lawyer's gown, and Nerissa followed her as her clerk. The case was just going to be heard before the Duke. Portia entered the High Court of Justice and presented a letter from Valerio, who was a lawyer and relative of Portia. In that letter, the learned counselor had written that the bearer of the letter, Balthazar,
So he called Portia could be permitted to plead for Antony as he was sick and unable to come by himself. The Duke granted this, wondering at the youthful appearance of the stranger, who was well disguised in her counselor's robes and large wigs. നോക്കാം. Portia who had desired to come to Venice. Portia വെനീസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. And to speak Antonio's defense reached there in the day of the trial with her friend Nerissa. അവളുടെ ഫ്രണ്ടായ നെരീസയോട് കൂടി അന്റോണിയോ ഡിഫെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. എങ്ങനെ പോകുന്നത്? ദ ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് ദംസെൽഫ്, അവർ സ്വന്തം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേഷം മാറുന്നു, ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആകുന്നു, ആളെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ. Portia appeared in a lawyer gown. ഒരു ലോയർ, ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ രൂപം മാറുന്നു. And Nerissa followed her as her clerk. Nerissa അവരുടെ ക്ലർക്കായിട്ടും പോകുന്നു. The case was just going to be heard before the Duke. കേസ് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഡ്യൂക്കിന്റെ മുമ്പിൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. Portia entered the High Court of Justice and presented a letter from Bellario. ബെല്ലാരിയോയുടെ ലെറ്റർ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. Who was a lawyer and a relative of Portia. ലോയർ ആയിരുന്നു, അതുപോലെ പോർഷ്യയുടെ റിലേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. In that letter, the learned counselor had written that bearer of the letter, Balthasar, ഈ വന്ന വക്കീല് ബെൽത്തസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പോർഷ്യൻ, could be permitted to plead of Antonio as he was sick and unable to come by himself. അന്റോണിയോക്ക് പകരം ഏൽപ്പിച്ചതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യെസ്, ഇവിടെ കയറുന്നു. Then the Duke granted this. ഡ്യൂക്ക് അത് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. വണ്ടറിങ് ദാറ്റ് ദ യൂത്ത്ഫുൾ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രേഞ്ചർ, ഇയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, ഒരു യൂത്തായ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു. Who was well disguised in her counselor's robes and large wigum. കൗൺസിലേഴ്സ് റോബൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് അവിടെ വേഷം മാറിയാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായതില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജഡ്ജ് അനുവദിച്ചു. 7th question നോക്കാം. വാട്ട് വേർ ദ കാസ്കറ്റ് മെയ്ഡ് ഓഫ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാസ്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ഓരോ കാസ്കറ്റും. 8th question. Why did Portia arrive in Venice disguised as a lawyer? എന്തിനാണ് പോർഷ്യ വേഷം മാറി അങ്ങോട്ട് എത്തിയത്? നെക്സ്റ്റ്. And now began the important trial. അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രയൽ തുടങ്ങി. Portia looked around and saw the merciless money lender. ചുറ്റും നോക്കിയ സമയത്ത് ആ ദയയില്ലാത്ത മണി ലെൻഡറെ കണ്ടു, ഷൈലോക്കിനെ കണ്ടു. She saw Bassanio too. ബസാനിയോയും കണ്ടു, അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ. But he knew her not in this case. വേഷം മാറിയത് കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. She read the bond. വായിക്കട്ടോ. She read the bond and turned towards Shylock and told him that he had the right to his pound of flesh. ഇത് വായിച്ചതിന് ശേഷം പോർഷ്യ ബെൽത്തസാർ പറയാണ്, ഷൈലോക്കിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്ലഷ് എടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. Hearing it, Shylock felt happy. ഇത് കേട്ട സമയത്ത് ഷൈലോക്ക് ആകെ ഹാപ്പിയായി. She then spoke eloquently of the noble quality of mercy. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മേഴ്സിയെ കുറിച്ച്, ദയയെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു പ്രസംഗം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ദയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവമാണ്, ദയയാണ് നല്ലത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. It would have softened the hearts of all except that Shylock. ഇത് ആരെയും, അത്ര നല്ലൊരു സംസാരമായിരുന്നു, ഷൈലോക്കിന്റെ അല്ലാത്ത എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം അതുകൊണ്ട് അലിഞ്ഞു പോകും, സോഫ്റ്റ് ആയി പോകും. She said that the mercy dropped as a gentle rain from heaven upon the place of beneath. ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ സ്വർഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല നിധിയാണ് എന്ത്? മേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. മേഴ്സി വാസ് എ ഡബിൾ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. ഇറ്റ് ബ്ലെസ്ഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഗേവ് ആൻഡ് ഗിവ് ഹിം ദാറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇറ്റ്. കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കും സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കും നല്ല കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഗ്രേറ്റ് കിങ് ഹാവ് ഓൾവേസ് ഷോൺ മേഴ്സി. വലിയ രാജാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എപ്പോഴും മേഴ്സി കാണിക്കുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ്. ഇത് ദൈവത്തിന് സ്വന്തം മാത്രം കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളും മേഴ്സി കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. And why did Shylock insist on having pound of flesh? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷൈലോക്ക് ഫ്ലഷ് തന്നെ വേണമെന്ന് പറയാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? Then asked Shylock. എന്താണ്? അതിന് മുമ്പുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് അല്ലേ? എന്താണത്? Yes. She asked Shylock to remember that as well prayed for mercy from God. എന്താണ്?
ഷൈലോക്കിനോട് പറയുന്നു, റിമെമ്പർ ദാറ്റ്, എന്താ പറയുന്നത്, ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു, ദൈവത്തിന് എടുക്കുന്ന സഹായവും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. വി വർ ബോണ്ട് ഓഫ് മെർസിഫുൾ ഓഫ് അവർ ഫെലോ ബീങ്സ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹജീവികളോട് മേഴ്സി കാണിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. But Shylock insisted on getting the penalty stated the bond. ഷൈലോക്ക് ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് ദ പെനാൽറ്റി സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബോണ്ട്, ഈ ബോണ്ടിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു തീരുമാനം വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. ബസാനിയോ then offered him the 3,000 ducats as many times over as he should desire. Bassanio then offered him 3,000 ducats as many times over as he should desire. ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 3,000 ഡ്യൂക്കറ്റ്സ് അധികം കൊടുക്കാന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു, പറയുന്നു. Yet Shylock refused it. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഷൈലോക്ക് അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. He still insisted upon having bond of Antonius flesh. എനിക്ക് എന്താണ്, എന്റെ ബോണ്ട് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അന്റോണിയോയുടെ ഫ്ലഷ് മതി എന്ന് പറയുന്നു. The young counselor now wanted Shylock let her have a look at the bond of once again. ഈ ബോണ്ടിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു. When she had read it, she said, this bond is forfeited, and by this the money lender lawfully claims a pound of flesh to be cut off by him nearest Antonia's heart. ഈ ബോണ്ട് കണ്ടുകെട്ടിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്? മണി ലെൻഡർ lawfully claims a pound of flesh to be cut off him nearest Antonia's heart. ഈ മണി ലെൻഡർക്ക് അന്റോണിയോയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫ്ലഷ് എടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. Then he said to Shylock, ഷൈലോക്കിനോട് പറയുന്നു, be merciful, take the money and bid me tear the bond. ഈ പൈസ എടുത്തിട്ട് ഈ ബോണ്ട് ദയവായി അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. But no mercy would the cruel Shylock show. ഒരു മെർസി പോലും കാണിച്ചില്ല. He said, by my soul I swear no man can persuade me to change my mind. ഒരാൾക്കും എന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. I swear, ഞാൻ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു, ഒരാൾക്കും എന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഷൈലോക്ക് ഉറക്കെ പറയുന്നു. Now Antonio said Balthasar, you must prepare your bosom for knife. Now Antonio said ബൽത്തസാറിനോട് പറയുന്നു, you must prepare your bosom for knife. എന്ത് ചെയ്യണം, കത്തിക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ നീ റെഡിയാക്കിക്കോളൂ എന്ന് അന്റോണിയോയോട് പറയുന്നു. Then പിന്നെന്താ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, then next one here. While Shylock was sharpening the long knife and feeling its sharp edge, Balthasar asked Antonia. While Shylock was sharpening the long knife, ഷൈലോക്ക് ഈ ലോങ് നൈഫ് ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ its sharp edge, Balthasar asked Antonia. ബൽത്തസാർ അന്റോണിയോട് ചോദിച്ചു, have you got anything to say? എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? Antonia calmly said, I have but little to say. I have prepared my mind today. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ മരണത്തിന് വേണ്ടി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Then he turned Bassanio and said, ബസാനിയോട് പറഞ്ഞു, give me your hand, Bassanio. Fare you well. Grieve not that I have fallen into the misfortune for your sake. ഞാൻ നിന്റെ കാരണമാണ്, നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ദുരിതത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടത്. Tell my regard to your honorable wife and how I had loved you. നീ എന്ത് ചെയ്യണം, എൻ്റെ റിഗാർഡ്സ് നിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈഫിനെ അറിയിക്കണം, ഞാൻ എത്രമാത്രം നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവരോട് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. In the deepest agony, Bassanio replied. വളരെ ദുഃഖിതനായി ബസാനിയ പറഞ്ഞു, Antonia, I am married to a wife who is as dear to me life itself. നിങ്ങളെപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ജീവനാണ്, പോർഷ്യപ്പോൾ ജീവനാണ് നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നു. But life itself, my wife and all the world are not considered by me above your life. പക്ഷെ പോർഷ്യയായാലും എൻ്റെ വൈഫായാലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കാൾ വലുതൊന്നും അല്ല ഒന്നും. I am willing to lose all. ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അർത്ഥം. I would sacrifice everything to this devil here to save you. ഞാൻ എന്ത് ത്യാഗം വേണം ചെയ്യാൻ ഈ ഡെവിലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു.
ഷൈലോക്ക് now cried out impatiently. അപ്പോൾ ഷൈലോക്ക് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. impatiently എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷമനായി ഉറക്ക സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. we are wasting time. നമ്മൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. I pronounce the sentence. ഞാൻ ഈ സംഭവം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഉറക്കെ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഉറക്കെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എവ്രി ഹാർട്ട് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രീഫ് ഫോർ അന്റോണിയ. അവിടെ കൂടി എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം അന്റോണിയക്ക് വേണ്ടി തേങ്ങുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുകയാണ്. As the judgment was going to be announced, the young lawyer asked Shylock if there were balance to as the judgment was going to be announced, judgment announce ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. The young lawyer asked Shylock, young lawyer ഷൈലോക്കിനോട് ചോദിച്ചു, if there were balance to weigh the flesh. Shylock said that he had them ready. ഈ ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് ഉള്ള ഫ്ലഷ് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ഷൈലോക്ക് പറയുന്നു അതൊക്കെ റെഡിയാണ്. he had them ready. The lawyer also asked him if he had called a doctor lest Antonia bleeds to death. ഇനി അന്റോണിയ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കരുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഷൈലോക്ക് said no and added that it was not written in the bond. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ കരുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയാണ് എന്ത്, അത് നമ്മളെ ബോണ്ടിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയാം. Balthasar replied, it is not named in the bond. It is not so named in the bond. ഇത് ബോണ്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. But what for that? It was good if you did so much for the sake of charity. ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമായിരിക്കുന്നു. To this Shylock answered, I cannot find, it is not in the bond. എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അങ്ങനെ ബോണ്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. Then said Balthasar അപ്പൊ പറയാണ്, a pound of flesh Antonia is yours. Balthasar പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, a pound of Antonia's flesh is yours. അന്റോണിയോയുടെ ഒരു പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലഷ് നിങ്ങളതാണ്. The law allows it. നിയമം അത് അനുവദിക്കുന്നു. And the court awards it. കോർട്ട് അത് അവാർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. And your cut flesh from off his chest. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്ലഷ് എടുക്കണം. But this bond gives you no drop of blood. ഇതിൽ ഒരൊറ്റ ബ്ലഡിന്റെ തുള്ളി പോലും എടുക്കരുതെന്ന് ഈ But this bond here gives you no drop of blood. നിങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, ബ്ലഡ് ഇല്ല എന്ന് ഈ ബോണ്ടിലില്ല. Then if in cutting off the pound of flesh you shed one drop of Antonia's blood, your land and goods are by the law to be confiscated to the state of Venice. ഒരു തുള്ളി രക്തം താഴോട്ട് വീണാൽ നിങ്ങളുടെ നിയമവും നിങ്ങളുടെ സ്വത്തും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെനീസിന് കോൺഫിസ്കേറ്റഡ് ആക്കേണ്ടി വരും, കണ്ടുകെട്ടേണ്ടി വരും, എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നു. Hearing this Shylock was totally confused. ഇത് കേട്ട സമയത്ത് ഷൈലോക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി. It was utterly impossible for Shylock to cut off the spawned flesh without shedding some Antonia's blood. അന്റോണിയുടെ ബ്ലഡ്, ഒരു തുള്ളി രക്തം പോകാതെ, ഫ്ലഷ് ഒരു ബ്ലഡ് പോകാതെ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ കഴിയും? ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണല്ലോ. ദിസ് വൈസ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ബൽത്തസാർ സേവ്ഡ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് അന്റോണി. ഈ ബുദ്ധി ഉള്ള ഈ തീരുമാനം അന്റോണിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഹിയറിംഗ് ദിസ് ഷൈലോക്ക് വാസ് ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഇത് കേട്ട സമയത്ത് ഷൈലോക്ക് ആകെ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി. Why was Shylock confused? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയത്?